Hello students, welcome back to channel. So today we are going to discuss very interesting topic in current electricity, combination of resistors. Combination of resistors is most important for IIT as well as NEET purpose because most of the repeated problems are coming from all competitive exams. సో ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మొత్తంలో మోస్ట్లీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ లో ఏదో అన్నోన్ సర్క్యూట్ ఇస్తూ calculate the what is the equivalence resistance or potential difference or current flowing through the certain resistance. సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎలా అడుగుతున్నాడు వాటి గురించి డీటెయిల్ గా తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ లెర్న్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టర్, రెసిస్టివిటీ and current to potential difference, just watch previous lecture 1 and lecture 2 in current electricity. Already I was uploaded that videos. Watch that videos, we will get full of clarity, and while you're doing this will get difficult before watching that videos. Okay, yeah, let me start. So combination of resistors are, we have two types of combination of resistors which are series combination and parallel combination. So first we are going to discuss about combination of resistors. First one is series combination. In this combination, how the resistors are in series combination, what is the equivalence resistance of series combination, we'll study. Okay, so combination లో series combination ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనే వాటి గురించి ఫస్ట్ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. రెసిస్టెన్స్ సింబల్ ఎలా ఉంటుంది, we know this is kind of resistance symbol. If you want variable resistance, we can take one arrow mark from that సర్క్యూట్. సో అది మనం డ్రా చేయడం కోసం అలా చూపిస్తాం. ఒకవేళ సిరీస్ కాంబినేషన్ లో రెసిస్టర్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, ఆ సిరీస్ కాంబినేషన్ లో రెసిస్టర్ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తే, ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ 3 రెసిస్టర్స్ ఆర్ connected like this. Okay, these 3 resistors are connected to the potential difference of the battery V. Okay, imagine here series combination must be like this only, one by one, everything is one by one, all resistors are connected like that. So ఇలా కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే దీన్ని సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటాం. This is I current flowing through the entire circuit and coming to the entire circuit I. సో ఎప్పుడైతే మనం V పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్న బ్యాటరీని ఈ రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ చేసామో ఇమీడియట్ గా వాటి యొక్క ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే కంప్లీట్ ఈ రెసిస్టర్స్ ద్వారా ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. సో లెట్ us assume I'm not writing any theory here, just applicable oriented I'm telling that. Let us consider V potential difference of the batteries connected to the certain circuits, certain resistors. Let us assume R1 and R2 and R3. 3 R resistors are connected like that, and if potential difference is V, let us assume I current is flowing through the circuit. So whenever you observe, the current is not changing here, not dividing here. How much current is entering to here and that much of current is coming out. Clear? Nothing but current traveling through the entire circuit is constant. Observe carefully, the words are literally confused compared to the series combination as well as parallel combination. So I is constant for that series combination. Clear? Coming to the potential difference. So everywhere the potential is varying because due to these kind of resistors are connected in series combination. Nothing but, for suppose assume V1 is R1 resistor potential difference, V2 is R2 resistor potential difference, and V3 is R3 resistors of potential difference. So this much of potential difference is everywhere it is carrying like this. That is, this is plus and minus, and like that's all the resistors. Okay, so ఇంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఈ ఆల్ రెసిస్టర్స్ ద్వారా వెళ్ళే ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ వి కెన్ సే, ఫ్రమ్ ద ఫిగర్, ఈ ఫిగర్ నుంచి ఈ సర్క్యూట్ నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు, ద టోటల్ పొటెన్షియల్ ఈస్ క్యారింగ్ త్రూ ద సర్క్యూట్, వి కెన్ సే V1 plus V2 plus V3, because sum of all potentials is gives that output of the potential, right? This one. And coming to the current ఏమవుతుంది, total I is traveling to this one, that is equal to, for suppose ఇది I1 అనుకోండి, I2 అనుకోండి,
I3 అనుకోండి. అంటే ఏమవుతుంది, I1 is equal to I2 is equal to I3 because all currents are traveling same. కరెంట్ అక్కడ డివైడ్ అవ్వట్లేదు. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్. క్లియర్? కరెంట్ డివైడ్ అవుతలేదు కాబట్టి we can say this is not a variable current. This is constant current. We can say it is constant. సో మనకి 2 పాయింట్స్ వచ్చేసినాయి. కానీ అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా, what is the Ohm's law formula? According to Ohm's law, V is equals to IR. Okay, for suppose here you can say that V is equals to IR. Okay, for suppose ఈ V1 తీసుకుంటే ఏమైతే, V1 is equals to I into R1 because I is constant. Similarly V2 తీసుకుంటే ఏమైతే, V2 is equals to I into R2 and similarly V3 is equals to I into R3. But we know the condition of this one, total potential difference of the given circuit is that is equal to V is equals to, okay now what is V is equals to? Already V is equals to what we got it from equation 1. From equation 1, IR is equal to, I am substituting what values of V have, that is equal to V1 is nothing but I into R1 plus I into R2 plus I into R3. The entire circuit carries constant, right? That is why we will get I's cancel on both sides. And remaining one, the equivalence resistance R equivalence is equals to R1 plus R2 plus R3. This is what equivalence capacitor we got from the circuit. అంటే 3 resistors ఇలా కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రం మనకి ఈక్వివలెన్స్ కెపాసిటీ ఎంత వస్తుంది చూడండి, R1 plus R2 plus R3. For suppose if you connected 4th one, it is become plus R4. If it is 5th one, becomes plus R5. అంటే total equivalence of the series combination లో ఉన్నప్పుడు R equivalence ఏమైపోతుంది చూడండి, R1 plus R2 plus and so on plus Rn. Number of equations అంటే ఇక్కడ n తీసుకోవడం, n is equal to 1 2 3 and so on, starts from 1. సో అంటే ఈ కాంబినేషన్ అనేది, ఈక్వలెన్సీ కాంబినేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఏదానికి, ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్. ఈక్వలెన్స్ కెపాసిటీ, ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది, R equivalence is equals to R1 plus R2 plus and so on Rn. ఇంకా సింపుల్ గా రాసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం దీనికి, R equivalence is equals to, for series resistors is equals to n into Rn, where n is equals to 1 2 3 and so on. సమ్మేషన్, లేకపోతే ఇంకా సమ్మేషన్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. R equivalence is equals to summation of I is R is n is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n Ri. సింపుల్. అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ I equal to 1 to n వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వెళ్ళొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఈక్వలెన్స్ కెపాసిటీ ఫర్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్. వాట్ కండిషన్ వి ఆర్ అప్లైయింగ్ హియర్, ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఇది ప్రూవ్ చేస్తాం ఈక్వలెన్స్ కెపాసిటీ. అంటే దీంట్లో ఏమేమి కాన్స్టెంట్ ఉంటున్నాయని చెప్పాం. ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ రాసాం, మళ్ళీ ఆ పాయింట్స్ అనేవి ఒక్కసారి రీక్యాప్ చేసుకున్నాం. రిమెంబర్ దట్ ఎప్పుడైనా సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ద గివెన్ పొటెన్షియల్ మస్ట్ బి వేరీ. ఎక్కడైనా ఏ రెసిస్టర్ దగ్గర వేరీ అవుతూనే ఉంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, కమింగ్ టు ద కరెంట్. కరెంట్ ఏమవుతుంది చూడండి, వైల్ ద కరెంట్ is traveling in the series combination of the circuit, all the currents must be equal from starting point to ending point, because their current is not dividing anywhere. It is traveling from here I as well as out of that I. Listen, that is very important point. So this is what about potential difference. What about potential difference? Everywhere the potential difference is changing, that we can write V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2. We can write it individual circuit resistors. సో ఇదంతా మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ పాయింట్స్ మనం ఒకవేళ పాయింట్స్ రాయాలనుకుంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఇవన్నీ మనం రాస్తాం. ఒకవేళ మనకి 2 సర్క్యూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ R1 ద్వారా వెళ్లే కరెంట్ ఎంత, R2 ద్వారా వెళ్లే కరెంట్ ఎంత అంటే ఇదంతా సమ్ అవుతూ మనకు బయటికి అయ్యి వస్తుంది. కానీ ఇండివిజువల్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎలా, V1 ద్వారా వెళ్లే కరెంట్ ఎంత, V2 ద్వారా వెళ్లే కరెంట్ ఎంత, అదంతా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. కాబట్టి వీటి గుండా ఇండివిజువల్ కరెంట్ అనేది ట్రావెల్ చేయడం కోసం, ఇండివిజువల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మనం ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దట్ గివెన్ సర్క్యూట్. డిడ్ యు ఫినిష్? ఓకే, రైట్.
So next, for suppose if two resistors are given like this, if two resistors are given like this and these are connected to the battery, V potential battery, let us assume plus and minus, and this is of course R1 and R2, and I current is constant currents traveling to the circuit. So I current travel చేస్తున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటే ఇక్కడ V1 వాల్యూ ఎంత క్యారీ చేస్తుంది as well as V2 వాల్యూ ఎంత క్యారీ చేస్తుంది, ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ మనకు కావాలి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఉన్నప్పుడు. And we know the condition for the series combination, I is constant. I is constant, right? And current traveling through the circuit is constant. But here V is equals to is defined V1 plus V2. I am taking 2 1, that is why V1 plus V2. Here I constant and time రాసుకోవచ్చు మనం. I is equal to what it is? I1 is equal to I2. Two resistors తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి I1 is equal to I2 అని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ ఈక్వేషన్ 1 నుంచి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 I1 is equal to I2 అంటే ఏం చేసుకోవచ్చు, ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా I is equal to ఏం రాయొచ్చు V by R ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా. అంటే ఇక్కడ I1 ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు, V1 by R1 is equals to V2 by R2. ఇప్పుడు మనకి V1 ఈ R1 సర్క్యూట్ ద్వారా R1 రెసిస్టర్ ద్వారా వెళ్ళే కరెంట్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. What current is carries, what potential difference is carries from through the R1 circuit, R1 resistor. Okay, so ఇప్పుడు మనకి R1 రెసిస్టర్ ద్వారా ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి మనకు V1 వాల్యూ కావాలి కాబట్టి లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ V2 వాల్యూ ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ 2. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 నుంచి V2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. V2 is equals to R2 into V1 by R1. Okay, this is equation 3. From equation 2 and 3, from equation 2 and 3, we will get it as 2 and 3 నుంచి చూడండి V2 వాల్యూ ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే the total potential difference traveling through the R1 circuit, that implies V1 as usually you can write it. And what about V2 value? R2 V1 by R1, and simplify this one, we will get V1 is equals to, tell me what value we get, V into R1 by R1 plus R2. If you can cross multiply this one, and we will get this kind of potential difference. Now tell me, this is the potential difference is traveling through the R1 resistor. You got it? Next, what is the value of potential difference carries through the R2 resistor? అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి, అగైన్ V2 ప్లేస్ లో V1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే similarly we can get it V2 value as usually in the place of R1 we can take is total potential difference of the circuit, and R2 is a resistor, and R1 plus R2. This is about total potential difference traveling through the given circuit resistors. Okay na? అంటే ఈ విధంగా మనకి ఇండివిజువల్ పొటెన్షియల్ మళ్ళీ ఈ రెండింటిని V1 plus V2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో మనకి మళ్ళీ ఏం రావాలి, V రావాలి. V అంటే ఏం రావాలి, IR రావాలి, వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్. సో ఇందులో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఈ వాల్యూస్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది వేరీ అవుతుంది, కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటికి ఒకవేళ రేషియో రాస్తే, ఓకే, ఫర్ రేషియో నోట్ పాయింట్, ఇది నోట్ పాయింట్ చూడండి. ఫర్ సపోజ్ V1 V2 కి రేషియో రాస్తే ఏం రాసుకోవచ్చు, that dash and so on is equal to R1 is to R2 is to R3 and so on. ఓకేనా? అదే విధంగా కరెంట్ కు రెసిస్టెన్స్ రాస్తే ఏమైతుంది, I1 is to I2 రాస్తే ఏమైతుంది, బికాజ్ ఇట్స్ కాన్స్టెంట్ నా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 is to 1 is to 1 is to and so on. కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ డజంట్ చేంజ్. సో ఇక్కడ మనకు వాల్యూస్ అనేటివి ఇలా రాసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్. సిమిలర్ గా ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అనేది కూడా మనం చూద్దాం. ప్యారలల్ కాంబినేషన్, parallel combination. What is the parallel combination? We have to find, and what is the equivalence resistance traveling through the parallel combination? Let us calculate.
ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఎలా ఉంటుందని చూడండి. ఫర్ సపోజ్ ఇలాంటి ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక 3 రెసిస్టర్స్ అనేటివి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి అనుకోండి, అంటే ఒకదానికొకటి ప్యారలల్ గా ట్రావెల్ చేస్తాయి. సో these kind of 3 resistors are traveling in the given circuit, and this was connected to the battery V plus minus. This is a potential difference. And what is the equivalence capacitor? Let us assume here R1 and R2 and R3 are resistors for given circuit, and I is traveling through the circuit, and what happened to the equivalence resistor to the circuit? So series combination lo eppudaina sare the total equivalence resistance of the given circuit is greater than to the maximum resistance. ఎప్పుడు సిరీస్ కాంబినేషన్. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఏమైతుందని చూద్దాం. ఎప్పుడైనా సిరీస్ కాంబినేషన్ లో రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమైతుంది అనేది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది చూడండి, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకొని ఎలా డివైడ్ అవుతుందంటే ఎక్కడైనా సరే కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంటే, ఓకే, డిఫరెన్స్ చూడండి, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కి సిరీస్ కాంబినేషన్, అక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమో వేరీ అవుతుంది, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంటూ కరెంట్ వేరీ అవుతుంది. అదేనా చూడండి, I current traveling like this, and this was divided 3 types, I3, I2 and as well as I3. అంటే 3 కరెంట్స్ గా డివైడ్ అవుతూ ఈ రెసిస్టర్ ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తూ మళ్ళీ ఏమవుతుంది I2 and I3 and finally we got I value. అంటే I value అనేది మళ్ళీ కంబైన్ అవుతూ బయటకు వస్తుంది. అంటే ఈ వాల్యూస్ ఇలా వస్తున్నాయి, కానీ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది అంతే ఉంది. ఇక్కడ ఒకవేళ ప్లస్ వి ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ వి, దట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అంటే ఫర్ దిస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ద ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ వేరీ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రమ్ దట్ ఈక్వేషన్ ఒక పాయింట్ రాయొచ్చు, ఏంటి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే V ఈస్ కాన్స్టెంట్ అంటే కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. అదే విధంగా కరెంట్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ కరెంట్ I is equals to how many parts it was divided, I1 plus I2 plus I3, అంటే 3 కరెంట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని మనం టోటల్ ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టర్స్ యొక్క వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా what Ohm's law says that V is equals to IR. ఓకే, ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా అప్పుడు I వాల్యూ మనకు కావాలి కాబట్టి I వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేస్తాం, I వాల్యూ I is equals to ఏం రాయొచ్చు, V by R. దిస్ ఈస్ వాల్యూ. సో ఈ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఇండివిజువల్ గా I1 రెసిస్టెన్స్ కి ఏం రాసుకోవచ్చు, I1 is equals to V by R1 because potential difference constant. అంటే అలా రాసుకుంటే చూడండి, I1 is equals to V by R1 and I2 is equals to V by R2 and I3 is equals to V by R3. క్లియర్? అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది కామన్ గా ఉంది కాబట్టి we have taken like that and substitute these values from the equation 1. అంటే from equation 1 లో ఈక్వేషన్ 1 నుంచి మనకి చూడండి ఏం వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. I అంటే ఏంటి, V by R is equal to I1 is nothing but what, V by R1 plus V by R2 plus V by R3. ఇప్పుడు మనకి ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి దీన్ని ఏమనుకుందాం, ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ అనుకుందాం. R ఈక్వలెన్సీ, ఈక్వ అంటే R ఈక్వలెన్సీ. సో ఇప్పుడు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కామన్ కదా కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమైపోతుంది, క్యాన్సిల్. అంటే 1 by R ఈక్వలెన్సీ is equals to 1 by R plus 1 by R1 R2 plus 1 by R3. We have taken 3 resistors. ఇంకా 2 resistors కనెక్ట్ చేసాం అనుకో ఏమైతుంది, ప్లస్ 1 by R5 ప్లస్ 1 by R6 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఏమవుతుంది, 1 by R ఈక్వలెన్సీ ఫర్ n రెసిస్టర్స్ ఏమవుతుంది, 1 by R ఈక్వలెన్సీ is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus and so on plus 1 by R. This is the value we got from equivalence resistance. ఇంకా సింపుల్ గా రాసుకోవాలంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, R equivalency is equals to summation of I is equal to 1 to n 1 by R into n.
ఇది మనకు ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఈ విధంగా మనం నంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో కనెక్ట్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి. సో దీని తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎలా ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మనకి దీనికి అప్లికేషన్ గా వేరే విధంగా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. అంటే ఇట్ ఫినిష్ ఐమ్ గోనా రఫ్. ఓకే, ఈ వీటికి అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, వేటిని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకోవాలనేది చూద్దాం. ఓకే, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లిటరల్లీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆల్సో. ఎక్కడైనా సరే ప్యారలల్ కాంబినేషన్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ ద కరెంట్ మస్ట్ బి వేరీ. ఎక్కడైతే కరెంట్ వేరీ అవుతుందో గివెన్ సర్క్యూట్ లో దట్ ఈస్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో నెక్స్ట్ మనకి అప్లికేషన్ అంటే డిఫరెంట్ గా ఒక 2 రెసిస్టర్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఏమేమి కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయని చూద్దాం. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 రెసిస్టర్స్ ఆర్ in parallel combination. These kind of 2 resistors are in parallel combination. ఇలా ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్స్ R1 R2 అనుకుందాం. ఈ రెండు రెసిస్టర్స్ కి V పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్న బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే ఇది ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేది మనకి కావాలి. అంటే తెలుసు మనకి ఇది డివైడ్ అవుతుంది I1 I2. ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ ఏంటంటే R1 ద్వారా వెళ్లే కరెంట్ ఎంత పోతుంది అంటే ఎంత డివైడ్ అవుతుంది, అండ్ R2 ద్వారా వెళ్లే కరెంట్ ఎంత డివైడ్ అవుతుంది అనేది మనకు కావాలి. అంటే ఏంది, పొటెన్షియల్ అనేది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేస్తాం. ఎందుకు ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అనేది కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యారీ చేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు మనకు R1 R2 ద్వారా వెళ్లే కరెంట్ ఎంత అనేది ఇండివిజువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది మనకు కావాలి. అంటే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చినాం అనుకో, ఈ కరెంట్ డివైడ్ అవుతుంది అంటున్నాం. ఎంత డివైడ్ అవుతుంది, దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. I1 ఎంత వెళ్ళిపోతుంది, I2 ఎంత వస్తుంది అనేది మనకు కావాలి. దట్ ఈస్ సో ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ రెసిస్టర్స్ అనేది కూడా మనం చెప్తాం. సో మనకు తెలుసు కండిషన్ ఏంటి, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి V ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్, రైట్? అంటే ఏమైచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి, అది అదే విధంగా కరెంట్ ఏమైతుంది, కరెంట్ ఈస్ వేరింగ్ నా, అంటే I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది I1 ప్లస్ I2. ఓకే, కరెంట్ వేరీ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా రాస్తాం. ఇక్కడ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు ఈ V వాల్యూ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, I ఇంటూ R అని రాసుకో. ఓకే, I ఇంటూ R. సో ఈ V వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏం కావాలి, I వాల్యూ ఎంత వేరీ అవుతుంది అనేది కావాలి. అంటే ఏంటి, I1 I2 వాల్యూస్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందామో చూద్దాం. ఫర్ సపోజ్ ఈ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని రాసాం కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా అంటే 2 రెసిస్టర్స్ రాస్తున్నాను కాబట్టి I1 R1 is equals to I2 R2. Can I write it from this equation? Yeah, absolutely we can write. ఎందుకు చూడండి, I1 R1 is equals to I2 R2 because V is equals to constant. V is equals to constant అంటే ఏంది, from Ohm's law V is equals to IR, right? సో ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేసాం, I1 R1 is equals to I2 R2 అని రాసుకున్నాం. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు I1 వాల్యూ అని I2 వాల్యూ అని కావాలి అనుకుంటే, ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ మనకు I1 వాల్యూ కావాలంటే R2 I2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. I2 is equals to ఏం రాసుకోవచ్చు, I1 R1 by R2. ఓకేనా, R2 వాల్యూ. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని ఫర్ సపోజ్ ఈక్వేషన్ 3 ని సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 3 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమైతే చూడండి, టోటల్ I is equals to I1 as usually ప్లస్ I2 ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, I1 R1 by R2. And if you take the LCM we will get what is the I1 is equals to ఏమైతే చూడండి R2 by R1 plus R2 into I. This is the total current I1 is traveling through the R1 circuit, R1 resistor. And similarly, ఓకేనా, ఈ వాల్యూ వచ్చేసిందంటే మనం మళ్ళీ ఇక్కడ I2 ప్లస్ I1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు మన ఆటోమేటిక్ ఏమొస్తుంది, I2 వాల్యూ వస్తుంది. అంటే I2 is equals to ఏం రాయొచ్చు, ఇక్కడ R2 వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది R1 by R1 plus R2 into I. This is the total I2 current is traveling to the R2 resistor. క్లియర్? అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇండివిజువల్ కరెంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలా గివెన్ సర్క్యూట్ లో. ఓకే, ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ వెళ్తాం. ఓకే,
అర్థమైంది కదా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడిగితే ఎలా ఉంటది అనేది ఒక ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ మనకు రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ గా ఉందా సిరీస్ గా ఉందా వాటి గురించి డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. సో సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నదాన్ని కొంచెం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం, ఆ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ గివెన్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుందంటే అది ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ సపోజ్ గివెన్ సర్క్యూట్ అంటే గివెన్ సర్క్యూట్ ఏదో ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చింది అనుకుందాం. అంటే 3 రెసిస్టర్స్ ఆర్ లైక్ దిస్, దే వాస్ కనెక్టెడ్ అండ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అది ప్యారలల్ సిరీస్ కాంబినేషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ అండ్ బి పాయింట్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి విచ్ ఏ సర్క్యూట్ లో ఉంది, ఏ కాంబినేషన్ లో ఉంది అంటే ఏం చెప్తాం, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ అని చెప్తాం. అంటే ఈ 6 ohms అనే కరెంట్ ఒకటి తీసుకుందాం, 6 ohms రెసిస్టెన్స్ తీసుకుందాం, ఇక్కడ కూడా 6 ohms 6 ohms. ఇలా రెసిస్టెన్స్ ఫ్లో అవుతే ఏం చెప్పొచ్చు, ఈక్వలెన్స్ కెపాసిటీ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఏం చెప్పొచ్చు, ఆర్ ఈక్వలెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ 26 ప్లస్ 6 ప్లస్ 6, బికాస్ ఫార్ములా ఏంటి, R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమైతుంది, దట్ ఈస్ 18 ohms అని వచ్చేస్తుంది. ఇది ఆర్ ఈక్వలెన్స్. ఇంత సింపుల్ గా మనకి రాకపోవచ్చు. ఒకవేళ దీన్ని కాంప్లికేటెడ్ గా చేయాలనుకుంటే ఎలా, ఎస్టికేటెడ్ గా ఇవ్వాలనుకుంటే ఎలా ఇస్తారు చూడండి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది సింపుల్ గా ఇలా కనెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ గా సిరీస్ కాంబినేషన్ వచ్చేసింది. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇలా కనెక్ట్ చేసింది అనుకోండి, ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఏ కాంబినేషన్ లో ఉంది. నా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏ అండ్ బి మధ్యలో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేది అడుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఏంటి, ఇలాంటి కనెక్షన్ లేనప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం, సింపుల్ గా అది సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉందని చెప్పేసాం. కానీ ఇలా కనెక్ట్ చేసిన వైర్ ఎలా కనెక్ట్ అయింది చూడండి. అంటే కరెంట్ అనేది ఇక్కడ ఐ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 పార్ట్స్ డివైడ్ అయిపోతుంది. యు గెట్ ఇట్ రైట్. సో సిమిలర్ గా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కరెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఇస్ డివైడింగ్. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ రెసిస్టెన్స్, లెట్ us assume దిస్ ఇస్ R1, ఈ R1 అనే రెసిస్టెన్స్ అనేది దీనికి ఏమవుతుంది, ప్యారలల్ అవుతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది దీనికి ఏమవుతుంది, ప్యారలల్ అవుతుంది. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ రైట్. అంటే సింపుల్, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంది కానీ సింపుల్ మెథడ్ చూడండి. అంటే ఎక్కడైతే కరెంట్ డివైడ్ అవుతుందో దాన్ని ఆ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఒక I1 I2 వస్తుంది అనుకున్న కరెంట్, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన I1 ఏమైపోతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ I2 యాజ్ వెల్ యాజ్ I3, సారీ I3 అండ్ I4 గా డివైడ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇచ్చిన I2 కరెంట్ అనేది ఎలా డివైడ్ అయ్యి I3 I4, మళ్ళీ ఈ I3 అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇది I1 అండ్ దిస్ ఇస్ I3. ఈ రెండు కలిసి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అన్ని కరెంట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, టోటల్ కరెంట్ I అనేది వస్తుంది. అంటే ప్రతి రెసిస్టెన్స్ అనేది సిరీస్ కాంబినేషన్ లో కాకుండా కంపల్సరీ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లోనే ఉన్నాయని చెప్తుంది. అంటే ఈ సర్క్యూట్, దీనికి ఈక్వలెన్సీ సర్క్యూట్ ఎలా గీయొచ్చు చూడండి. ఈక్వలెన్సీ సర్క్యూట్ గీస్తున్నాం అంటే ఇలా వస్తుంది సర్క్యూట్. This is A point and B point. Let us assume R1, R2, R3. ఇలా అయిపోయింది. సర్క్యూట్ యొక్క మోడిఫికేషన్ ఎలా జరిగింది చూడండి. ఇక్కడ చూస్తే కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ సింపుల్ గా అర్థమైపోతుంది, మన కరెంట్ ఎలా డివైడ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏంది, R1, R2, R3 అనేవి కంప్లీట్ గా సిరీస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ నుండి ఫార్ములా అయింది R ఈక్వలెన్సీకి 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 for 3 resistors. So 1 R equivalency is equals to, tell me, 1 upon 6 ohms plus 1 upon 6 ohms plus 1 upon 6 ohms. Calculate this one. What will I have value get, 3/6 and nothing but 2, 1/R equivalency. So 1 upon R equivalency is 1/2. అంటే R equivalency ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ, 2 ohms. This is the equivalence effective resistance acting between A and B. ఇలాంటి సర్క్యూట్స్ అనేవి ఈ వాల్యూస్ లో ఇస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఇంకొక ప్రాబ్లం ట్రై చేద్దాం. ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం చూద్దాం. ఫర్ సపోజ్
ఓకేనా, ఐమ్ గోనా రఫ్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఇది కొంచెం ఇది కూడా డిఫికల్ట్ గానే ఉంటుంది. బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ చెప్పట్లేదు, జస్ట్ ఐఐటి ఓరియంటెడ్ గా రిపీటెడ్ అవుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఫర్ సపోజ్ దే గివెన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ లైక్ దిస్ బ్యాటరీ హ్యాస్ 50 volts అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకు రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇలా కనెక్ట్ అయింది అండ్ వన్ మోర్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్. ఫర్ సపోజ్ దిస్ R1 రెసిస్టెన్స్ అనుకుందాం, R2 రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ R1 రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చారు 10 ohms. లెట్ us assume ఇక్కడ కరెంట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ద సర్క్యూట్ ఈస్ 10 amperes. ఓకే, 10 amperes కరెంట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. Now R1 resistance తెలుసు. Find the resistance from the figure. Find the resistance. Find the R2 resistance. Find the మన క్వశ్చన్ అంతా ఫ్రేమింగ్ అవసరం లేదు, ప్రాబ్లం చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ R2 వాల్యూ ఏంటి అనేది మనకి కావాలి. ఓకేనా, సో 50 volts కరెంట్ ఇచ్చాడు, ఈ వాల్యూస్ అనేది ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, R1 R2 ఎలా ఉన్నాయండి? దట్ మస్ట్ బి ప్యారలల్ ఆర్ సిరీస్. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి. ఎందుకు? కరెంట్ ఈస్ డివైడింగ్ హియర్ I1 అండ్ I2. R1 I2 వాల్యూస్ లెక్క డివైడ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇలా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు R2 వాల్యూస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కావాలి. అంటే ఇక్కడ R1 R2 అనేటివి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2. Resistors are parallel. Parallel కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి I wrote like this formula. అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, R is equals to R2 R1 by R1 plus R2. జస్ట్ ఎల్సిఎం తీసి జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే ఈ వాల్యూ వచ్చింది, R1 R2 వాల్యూ. కానీ ఫ్రమ్ ద ఓమ్స్ లా వి నో దట్ ఓమ్స్ లా ఏంటి, ఓమ్స్ లా ఏం చెప్తారు, V is equals to IR. నో, సో మనకి R వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి, R వాల్యూ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో తెలియదు కాబట్టి నేను దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా, R is equals to V by I లా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఫర్ సపోజ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఈ V by I ను R ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా. V by I is equals to R2 R1 by R1 here R2 plus R2. సో ఇప్పుడు మనకు V వాల్యూ తెలుసు ఎంత, 50 volts. I వాల్యూ తెలుసు 10 ohms. సో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. V is equals to 50 volts and I is equals to 10 amps. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 50 by 10 is equals to, ఓకేనా, 50 by 10 is equals to R2 వాల్యూ మనకు తెలియదు, we have to find. అండ్ R1 ఎంత వచ్చింది, 10 ohms by R1 వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 10 plus R2. ఓకేనా, ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 5 ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నా ఒకటేసారి. 5 into 10 plus R2 is equals to R2 into 10. ఓకే, మల్టిప్లై చేయండి. 50 plus 5R2 is equals to R2 10R2. ఇక్కడ 10 R2 into 10 అంటే 10R2. సో ఇక దట్ వెళ్తే ఏమైందంటే 5R2 is equals to ఎంత, 50. R2 is equals to ఎంత, 10 ohms. ఓకేనా, అంటే ఏమవుతుంది చూడండి, ఇప్పుడు R2 వాల్యూ ఇలా వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ R1 వాల్యూ 10 ohms ఇచ్చిండో, R2 వాల్యూ కూడా 10 ohms వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు I1 I2 ఎలా డివైడ్ అవుతున్నాయి, ఇది I1 5 ohms అవ్వాలి డెఫినెట్ గా, I2 కూడా ఏమవుతుంది 5 ohms అవుతుంది. ఎందుకు, రెసిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంది. ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్, the current dividing with the junction point it is equal to constant. P పాయింట్ దగ్గర, ఓకేనా, అంటే జంక్షన్ దగ్గర కరెంట్ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి now current will be divide same, that is I1 is equals to I2 is equals to 5 ohms. టోటల్ ఎంత, 10 ohms. ఇప్పుడు ఈ 5 ohms డివైడ్ అవుతూ మనకు ఫైనల్ గా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమిస్తుంది, 10 ohms ఇస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. కరెంట్ ఎక్కడికైనా ఎన్ని పార్ట్స్ కైనా డివైడ్ అవ్వచ్చు కానీ మళ్ళీ బ్యాటరీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈక్వల్ కరెంట్ అనేది వస్తుంది ఏ సర్క్యూట్ లో అయినా సరే. రెసిస్టెన్స్ ఏం చేస్తుంది, కరెంట్ ఫ్లోను రెసిస్ట్ చేస్తుంది, అపోజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాబ్లం. సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం ఆల్సో. ఓకేనా,
సో ఇంకో ప్రాబ్లం ఇంకొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా అడిగితే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి మనకు డెఫినెట్ గా జేఈ మెయిన్స్ నీట్ పర్పస్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ అడుగుతున్నారు. సో నీట్ పర్పస్ లో ఇంకొంచెం బేసిక్ అడగవచ్చు, కానీ ఐఐటి వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి అడుగుతా వస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక సర్క్యూట్ ఇస్తున్నాడు. ఒక సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది చూడండి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ వన్, ఇలా ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఏమంటాడు 5, 6, 8, 9 ohms అని ఇచ్చింది. 5 ohms, 6 ohms, 8 ohms, 9 ohms ఈ విధంగా వాల్యూ ఇచ్చింది. సో ఐ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, I is equals to 2.7 ohms ఇచ్చాడు, సారీ ఆంపియర్స్ ఇచ్చాడు, 2.7 amps. ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే ఫైండ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అంటున్నాడు. ఈ ఏ పాయింట్ దగ్గర బి పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం కావాలి మనకు, VA మైనస్ VB ఈ వాల్యూ కావాలి. ఈ VA మైనస్ VB వాల్యూ ఎంత అనేది, అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత, వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అనేది కావాలి. పొటెన్షియల్ రెండో తెలిస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అంటే దిస్ ఇస్ V. ఇప్పుడు VAB వాల్యూ కావాలి. ఆ VAB వాల్యూ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం, డెఫినెట్ గా మనకు దానికి ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకు యాజ్ పాసిబుల్ యాజ్ ఏ వాల్యూస్ ఏమున్నాయో వాటిని ఫస్ట్ ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేవి సింపుల్ గా యాడ్ చేసేలా ఉన్నాయా, సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయా, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయా, దట్ యూ షుడ్ బి నో దట్. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆ 5, 6, 8 ఈ మూడు సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి. ఎందుకు, కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా వెళ్తుంది వీటి ద్వారా, అవునా, కరెంట్ కాన్స్టెంట్ గా వెళ్తుంది. కానీ ఈ దాని తర్వాత వచ్చే ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ దానికి ఏమవుతుంది, ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ వాల్యూ 3 రెసిస్టర్స్ అనేవి ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి, కానీ ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ 3 రెసిస్టర్స్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఈ 3 రెసిస్టర్స్ కి ఎలా ఉంది, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో. దట్ ఈస్ యూ హావ్ టు నో. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఈక్వలెన్సీ రెసిస్టెన్స్ రాసి ఎలా రాస్తాం చూడండి, 5, 6, 8 ఎంత అయిపోతుంది, ఫర్ 5, 6, 8 ohms resistors, equivalence resistance or equivalence is equals to రాసుకోవచ్చు 5 plus 6 plus 8 ohms, because formula ఏంటి, R1 plus R2 plus R3 ohms. అంటే ఏం రాయొచ్చు, 5 plus 6 11 19 ohms. ఓకేనా, 19 ohms అనే వాల్యూ మనకు వచ్చింది, కరెక్టేనా, యా 14 19. సో R ఈక్వలెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 19 ohms అనేది వచ్చింది. ఎక్కడ, ఈ 3 రెసిస్టర్స్. అంటే మనం ఇక్కడ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఎలా వస్తుంది చూడండి, దిస్ ఈస్ 19 ohms, షార్ట్ కట్ లో రాస్తున్నాను, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ 9 ohms. యూ గాట్ ఇట్. అంటే పెద్ద సర్క్యూట్ ఏమైపోయింది, ఇలా చిన్న సర్క్యూట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇది ఏ వాల్యూ, ఇది బి పాయింట్. ఇప్పుడు మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ VAB కావాలి, అవునా. అంటే VA వాల్యూ కావాలి, VB వాల్యూ కావాలి. ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కూడా మనం ఇలా షార్ట్ గా సింప్లిఫై చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ 2 రెసిస్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకు, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది చూడండి, ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్ ఫర్ 19 ohms resistance and 9 ohms resistance are parallel combination. ఈ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమంటే ఫార్ములా R ఈక్వలెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ R1 R2 లు 19 into 9 by 19 plus 9. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, R ఈక్వలెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. R ఈక్వలెన్సీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 19 into 9 by 28. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి, 9 1s 9 3s 27.1 సంథింగ్ రాసుకుంటే, ఇప్పుడు 3.1 ని 19 తో సింప్లిఫై చేసి ఎంత వస్తుంది, 3 6 18. సో అంటే 6.1 సంథింగ్ వస్తుంది మనకు, 6.10 సంథింగ్ అలా వస్తుంది. 6.1 వాల్యూ.
అంటే ఆర్ ఈక్వలెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6.1 ohms వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ని మనం రఫ్ చేస్తూ మన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ కోసం ఈ సర్క్యూట్ రఫ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ A అండ్ B బిట్వీన్ A అండ్ B. ఇప్పుడు V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR వాల్యూ రాస్తున్నాం. IR అంటే ఎంత? V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I వాల్యూ మనకు తెలుసు 2.7 ఇంటూ R వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 6.10 సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ 6.1 వాల్యూస్. ఈ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత 2.7 ఇంటూ 6.10 అంటే 2 అంటే 6 to 12 something 16.47 వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి గాట్. అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు టోటల్ ఈక్వలెన్స్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి VA కి VB కి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత వాల్యూ అనేది కావాలి. అంటే దానికోసం ఏం చేస్తాం, కరెంట్ ఇప్పుడు మనకి కరెంటు దీని ద్వారా ఎంత పోతుందో దాని ద్వారా ఎంత పోతుందో కావాలి. కరెంట్ త్రూ ఏ 9 ohms రెసిస్టెన్స్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ మనకు 9 ohms రెసిస్టెన్స్ ద్వారా వచ్చే కరెంట్ కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ 3 రెసిస్టర్స్ ద్వారా వచ్చే కరెంట్ కావాలి. అంటే I1 I2 అనుకుంటే ఈ I1 I2 వాల్యూస్ వస్తే మనకి ఎందుకు I2 అనేది 3 రెసిస్టర్స్ కి కాన్స్టెంట్ ఉంటది కాబట్టి అదని 2.7 అనే వాల్యూ రాసుకోవచ్చు. ఈ వాల్యూ మనకు కావాలి కాబట్టి 9 ohms ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే చూడండి, అంటే 16.47. ఓకేనా? టోటల్ కరెంట్ ట్రావెలింగ్ దట్ దిస్ సిస్టమ్ అనుకుంటే 16.47 బై రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 9 ohms ఉంది. ఈ 9 ohms క్యాలిక్యులేట్ చేయండి చూద్దాం. 9 ohms క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టోటల్ 16.47 బై 9 అంటే ఏం చెప్పొచ్చు 1.83 సంథింగ్ వస్తుంది. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి చూడండి. 9 1s 9, 9 2s అయితే పాసిబుల్ కాదు. 1 చేస్తే 1 పాయింట్ సంథింగ్ మిగిలితే 4 మిగులుతుంది కాబట్టి 144 అంటే 8 సంథింగ్ లో పోతుంది, 1.83 సంథింగ్ వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూని మనం టోటల్ వాల్యూతో మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది కరెంట్. ఇప్పుడు మనకి ఈ IB ద్వారా పోయే కరెంట్ వస్తే ఇప్పుడు టోటల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ VA మైనస్ VB అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, దిస్ కరెంట్ మైనస్ దిస్ కరెంట్, టోటల్ కరెంట్ అంతే కదా 2.7 మైనస్ 1.83 అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి 2.70 అంటే అంతే కదా 7 తర్వాత 7 తర్వాత 70 కదా, ఓకే 7 ఆ తర్వాత ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 16 అంటే 8 అండ్ ఇక్కడ 0.87 VAB is 0.87 పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇలాంటి సర్క్యూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చేస్తాం, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ A అండ్ B అని కనుక్కున్నప్పుడు ఫైండ్ ద బిట్వీన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ A అండ్ B. ఇది క్వశ్చన్. I didn't frame that question, కానీ ఇలాంటి సర్క్యూట్ వచ్చి ఎలా అయితే ఇలా ఉంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ NET ఎగ్జామ్ అండ్ JEE మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. ఇలాంటి అడగాలనుకుంటే ఇలా అడుగుతారు. సో దిస్ ఇస్ JEE మెయిన్స్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ లెక్చర్ 3. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కంపల్సరీగా షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తంలో ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి, డెఫినెట్ గా మీకు రిప్లై ఇస్తా, ఆన్సర్ ఇస్తా. అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ శివ ఫిజిక్స్ హోమ్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్.